பழத்தை பிழிந்து ரசமன்பினோடு நாம் உண்ணவும் கொடுத்த முருகாணி பிரணவ ஞான பழத்தை பிழிந்து ரசமன்பினோடு நாம் உண்ணவும் கொடுத்த நல்ல குருநாதன் உனக்கு என்ன விதம் இக்கணியை நாமீவது என்று நானித்தார் முருகாணி பிரணவ ஞான பழத்தை பிழிந்து ரசம் அன்பினோடு நாம் உண்ணவும் கொடுத்த நல்ல குருநாதனே உனக்கென்ன விதமிக்கனியை நாமிவதென்று நாணித்தான் அப்பணித்தனைய தரவில்லையே பிரணவ ஞான பழத்தை பிழிந்து ரசம் அன்பினோடு நாம் உண்ணவும் கொடுத்த நல்ல குருநாதனே உனக்கென்ன விதமிக்கணியே நாமேவதென்று நாணித்தான் அப்பணித்தனைய தரவில்லையாதனால் முருகா உனக்கு சாரும் ஒரு பிழை இல்லையே முருகா உனக்கு சாரும் ஒரு பிழை இல்லையே வேலவா ஞானப்பழமே நீ உனக்கொரு பழம் தேவையா அன்பு தெய்வமே அருள் வடிவே சுட்ட பழம் வேண்டுமா சுடாத பழம் வேண்டுமா என் அருவிக்கு சுட்டி காட்டிய தமிழ் கடவுளே நீ தவறு செய்யலாமா அம்மா அப்பனிடம் கோவப்படலாமா வேண்டாம் ஐயா வேண்டா நீ திரும்பிச் செல் சக்தி வடிவேலோடும் தத்துமையிலேறிடும் ஷண்முகா சக்தி வடிவேல் வடிவேல் சக்தி வடிவேலோடும் தத்துமையிலேறிடும் ஷண்முகா உனக்கு குறையுள்ளதோ வடிவேலுடும் தத்துமையிலேறிடும் ஷண்முகா உனக்கு குறையுள்ளதோ சக்தி வடிவேலுடும் தத்துமையிலேறிடும் ஷண்முகா உனக்கு குறையுள்ளதோ முருகா உனக்கு குறையுள்ளதோ ஏன் இப்படி கோவணத்துடன் தண்டு கொண்டின் குற்றோர் ஆண்டியான முருகா நீ ஏன் இப்படி கோவணத்துடன் தண்டு கொண்டின் குற்றோர் ஆண்டியான எமது வினைய பொடிபடவும் அல்லவோ வந்து நீ இப்படி இங்கு இருக்கலாம் என்னாசான் அப்பன் அன்னையாம் எண்ணவும் எண்ணினேன் சர்வையருள் பழனி மலையில் சந்ததம் குடிகொண்டு சங்கரன் கும்பிடும் என் தண்டபாணி 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 தெய்வமே பழம் நீயப்பா ஞான பழம் நீயப்பா தமிழ் ஞான பழம் நீயப்பா
தமிழ் ஞான பழம் நீயப்பா. சபை தன்னில் திருச்சபை தன்னில் உருவாகி புலவோர்க்கு பொருள் கூறும் பழம் நீயப்பா. ஞான பழம் நீயப்பா, தமிழ் ஞான பழம் நீயப்பா. கண்ணொன்று கனலாய் வந்தாய், நெற்றி கண்ணொன்று கனலாய் வந்தாய், ஆறு கமலத்தில் உருவாய் நின்றாய், ஆறு கமலத்தில் உருவாய் நின்றாய். கார்த்திகை பெண் பகலுண்டாய், திரு கார்த்திகை பெண் பகலுண்டாய். உலகன்னை அன்னை பாலை திருமேனியுரு சேர்ந்த தமிழ் ஞான பழம் நீயப்பா. ஊருண்டு பேருண்டு உறவுண்டு சுகமுண்டு உற்றார் பெற்றாரும் உண்டு. ஊருண்டு பேருண்டு உறவுண்டு சுகமுண்டு உற்றார் பெற்றாரும் உண்டு. நீருண்ட மேகங்கள் நின்றாடும் கைலையில் நீ வாழ இடவும் உண்டு. நீருண்ட மேகங்கள் நின்றாடும் கைலையில் நீ வாழ இடவும் உண்டு. தாயுண்டு மனமுண்டு, தாயுண்டு மனமுண்டு, அன்புள்ள தந்தைக்கு தாளாத பாசம் உண்டு. உன் தத்துவம் தவறென்று சொல்லவும் ஔவையின் தமிழுக்கு உரிமையுண்டு. ஆறுவது சினம் கூறுவது தமிழ் அறியாத சிறுவனானி. ஆறுவது சினம் கூறுவது தமிழ் அறியாத சிறுவனானி. மாறுவது மனம் சேருவது இனம் தெரியாத முருகனானி. மாறுவது மனம் சேருவது இனம் தெரியாத முருகனானி. ஏறுமயிலேறு ஈசனிடம் நாடு, ஏறுமயிலேறு ஈசனிடம் நாடு, இன்முகம் காட்டவானி. ஏற்றுக்கொள்வாய் கூட்டிச் செல்வேன் என்னுடன் ஓடிவானி, என்னுடன் ஓடிவானி. Beautiful Molo. Willy White toothpaste. Marakanda, brush before bed with Willy White toothpaste. Wow. Very Wonderful, nice. wonderful, wonderful. Thank you, sir. അച്ചു ചേച്ചി സൂപ്പർ പെർഫോമൻസ് അടിപൊളി. മാജിക് ബീറ്റ്സ് ഷാനിക്ക, മാജിക് ബീറ്റ്സ് തകർത്തു നിങ്ങളുടെ ടീം. എന്റെ അച്ചു, ഓ ഐ ആം സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു മോളെ. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു അച്ചു, യു മേഡ് അവർ ടീം പ്രൗഡ്. താങ്ക് യു സർ. ഒരു കൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊടി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കൈ തന്നെ പാറ്റാൻ വേണ്ടിട്ട്. അതാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഇതാ നോക്ക്, അടിപൊളിയായിരുന്നു. വന്നായിരുന്നു അച്ചു, വൻ. വേറെ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ പെർഫോമൻസ്. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ് മോളെ, കീപ് താങ്ക് ഇറ്റ്. യു സർ. ഓക്കെ, ചോദിക്കാം. ജഡ്ജ്മെന്റ് അറിയാൻ കൊതിയാവുന്നു അതെ. അല്ലേ ക്യാപ്റ്റൻ? തീർച്ചയായിട്ടും. MG സർ. അച്ചു, സർ നെവർ എക്സ്പെക്റ്റഡ്. ആ അതാണ് കാരണം മോള് പാടിയത് എന്താണ്,
റെക്കോർഡ് കേൾക്കുന്ന പോലെയാണ് ഞാൻ കേട്ടോണ്ടിരുന്നത്. താങ്ക് യു സർ. നമ്മൾ ആ റെക്കോർഡിൽ എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ തന്നെ. കാരണം സച്ച് എ ലെങ്തി സോങ്, എത്ര ഡിഫറെൻറ്റ് രാഗാസ്, പിന്നെ ഈ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്ന് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഈസി തിങ്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. മോള് നിഷ്പ്രയാസം പാടി. അത് പാടുമ്പോൾ കാണുന്ന ഈസിനെസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മതി. കാരണം ഒരു മുഖത്ത് ടെൻഷൻ വെച്ചു ആടുവത് ദിനം ഓടുവത് അങ്ങനൊന്നുമില്ല. വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ വെറും ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു ആ മുഖഭാഗത്ത്. അതാണ് ആ പാട്ടിനോട് എന്താണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായ ഒരു പോയിന്റാണ് എനിക്ക്. കാരണം വെൽ വേഴ്സ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് ആ പാട്ട്, തറോ ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒന്നിനെ ആരെയും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒന്നുമില്ല. വളരെ സുഖമായിട്ട് പാടി. ഇനി ഇടയ്ക്ക് എവിടോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ദിനോ എന്തോ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു. അത് ചിലപ്പോൾ ആ റെക്കോർഡിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, എനിക്കങ്ങനെ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. എങ്കിലും 99.9% എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്കൊരു ഒറ്റ ആഗ്രഹം മാത്രം പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നോ തോന്നിയത്, ഇത് ഫിനാലയിലായിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. ഇത് ഫിനാലയിലായിരുന്നെങ്കിലേ ഗപ്പും കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു. സത്യം പറയണം കേട്ടോ, ഒരുപാട് വെരി പ്രൗഡ് ഓഫ് യു. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ആ ടീമും ഇല്ല ഈ ടീമും ഇല്ല. പാട്ട് ആര് നന്നായിട്ട് പാടുന്നു അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും, അവരെ എന്താ പറയുന്നത് നമസ്കരിക്കും. അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ നമസ്തേ എന്ന് പറയുന്നത്. വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഞാൻ പറയുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ദ എക്സലന്റ് റെൻഡിഷൻ ഓഫ് ദിസ് സോങ്. ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി സോങ്. താങ്ക് യു സർ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. ഒരു കാര്യം പറയണ്ട, ഇന്നത് ഇത്രയും നന്നായി പഠിപ്പിച്ച രജി മാമിനും രൂപേഷ് സാറിനും എനിക്ക് കുറേ താങ്ക് യു പറയാനുണ്ട്. കുറേ ഉണ്ട്. അതുപോലെ എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാരായിട്ടുള്ള വാമന നമ്പൂതിരി സാർ, നിർമ്മല ടീച്ചർ, അവരോടും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയണം. പറഞ്ഞു, നല്ല കാര്യം. അതെ. ഓക്കെ ശരത് അല്ല, സർ. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു, ഇവരൊക്കെ നന്ദി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ മനുഷ്യര് ആ പുറകെ നിൽക്കുന്ന അതിന് ആ മുരുകൻ ആദ്യം നന്ദി പറയണ്ടേ? ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം കയറി വരുമ്പോ മുരുകനെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് കയറിയത്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഒരു ദൈവമാണ്. ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിനും നമുക്ക് ഒരു പരിപാടിയില്ല. എന്തൊക്കെയാലും എന്തൊക്കെയാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പാടി ഉഗ്രായിട്ട് പാടിയിടാം. താങ്ക് യു സർ. ഞാനിത് എടുത്തപ്പോ ഒരു ബുക്ക് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നു ലിറിക്സ്. ഞാൻ അത് വിജയ് എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ട് കളയുന്നു. ഒന്നത് കരയാൻ ഒരു ചാൻസ് തേടി നടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് നീ. ഒരു വേഴാമ്പല നീ, മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഇതൊക്കെ കരഞ്ഞോണ്ടാ പറയുന്നത്. മാജിക് ബീറ്റ്സിൽ കയറിയതിനു ശേഷം കരച്ചില്ല, കണ്ണീരൊക്കെ വറ്റി. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാലും ഉഗ്രായിട്ട് പാടി കലക്കി. ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഈ കരയുന്ന അച്ചു പാടി ഒപ്പിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പാടി. നീരുണ്ട മേഘങ്ങൾ നിൻറാടും കൈലയിൽ. ഒന്ന് പാടാമോ അത്? നീരുണ്ട മേഘങ്ങൾ നിൻറാടും കൈലയിൽ നീ വാഴയിടവും ഉണ്ട്, നീ വാഴയിടമും ഉണ്ട്, നീ വാഴയിടവും ഉണ്ട്. അതിന്റെ അടുത്ത നോട്ട് ആ മറ്റേതൊരു ഫീൽഡ് പാടിയേക്കുന്നതാണ്. ആ നിർത്തുന്ന നോട്ട് അതാണ്. ഒന്നുകൂടെ പാടാമോ? നീ വാഴയിടവും ഉണ്ട്, ഇടമും ഉണ്ട്. ആ എപ്പോഴും നോക്കണം കേട്ടോ, കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്കൊരു ഇച്ചിരി ഓടായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു സ്ഥലം, ഇത് മാറുവത് മനം. മാറുവത് മനം, ആ മാറുവത് മനം, തേടുവത് ജനം. അതാണോ അത്? അതെന്തു പറ്റി? അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടെന്ന്. അതങ്ങനില്ല. അത് പാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്മ അത് മനോഹരമായിട്ടാണ് പാടിയത്. അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പാടാമോ? ഇങ്ങനല്ലാതെ. മാറുവത് മനം, ചേരുവത് ഇനം, ഇനം ഇനം ദിനം സിനം വാട്ടവർ. മാറുവത് മനം, തേടുവത് ദിനം, തെരിയാത മുരുകനാനി. അല്ലേ? മാറുവത് മനം, ചേരുവത് ഇനം, തെരിയാത മുരുകനാനി. മതി മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നും മുഴച്ചു തന്നത്. അതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നിനക്ക് കണ്ണ് കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ.
കേട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് പാടിയത് കുറേ ഇഷ്ടമായി. താങ്ക് യു സർ. സാറ് വരുവാണോ? താങ്ക് യു സാർ. സൂപ്പർ അച്ചു. താങ്ക് യു സർ. ചേച്ചി അച്ചുമാ മാം അസലായി പാടി. താങ്ക് യു മാം. സൂപ്പർ. ഒന്നാമത് വിഷ്വലും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു പാട്ട് ആര് ഏത് വേദിയിൽ പാടുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കാരണം ഇതിനൊരു പ്രത്യേക ഒരു രീതിയുണ്ട് ഈ പാട്ട്. ഏത് കുട്ടി പാടുമ്പോഴും അവർ പൊതുവെ ആ ഒരു ശബ്ദം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ശ്രമം കൂടി നടത്താറുണ്ട്. പക്ഷെ മോളുടെ ശബ്ദത്തിൽ തന്നെ പാടി, നന്നായി പാടി. അച്ചുവിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പാട്ടുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. കുറച്ച് ക്ലാസിക്കൽ ടച്ചസ് ഉള്ള പാട്ടുകൾ, അത് മനോഹരമായിരുന്നു. മോളുടെ ശബ്ദം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇതായി സുന്ദരിയായി നിന്ന് നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പാടിയിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പം ഇത്രയും നാളുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവസാനം അസലായിട്ട് പാടിയത്. താങ്ക് യു മാം. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരു വലിയൊരു കൈയടി. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മനപ്പാടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇത് മുഴുവനും മോള് പഠിച്ച്, ഭാഷ അറിയില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഒന്നാമത് നോർമൽ തമിഴല്ല ഇത്, നമുക്കെല്ലാം കേട്ട ഉടനെ മനസ്സിലാവുന്ന സംഭവങ്ങളല്ല. അപ്പോൾ അത് ഇത്രയും പഠിച്ചില്ലേ, സൂപ്പർ മോളെ. ഭയങ്കര എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മോളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായി, അതാണ്. താങ്ക് യു ചേച്ചി. ഓക്കെ, ഇനി വളരെ പ്രൗഡായി ഹാപ്പിയായി കുറച്ച് ഗമയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റനോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ ഷാരിക. അച്ചു, സാർ. എന്നെ പ്രൗഡാക്കിയതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീമിനെയും യെസ്, അച്ചു മാജിക് പ്രൗഡാക്കി. ബീറ്റ്സ്. മാജിക് ബീറ്റ്സിന്റെ പതാക വാനോളം ഉയർത്തിയതിന് ക്യാപ്റ്റൻ എന്നുള്ള നിലയിലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ടീം മെമ്പർ എന്നുള്ള നിലയിലും വെരി ഹാപ്പി. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. ഉഗ്രൻ കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര കൺട്രോൾഡ് ആയിരുന്നു അച്ചു. ഈ പാത്രത്തിൽ എന്തും വേവും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന ഒരാളാണ് അച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പോട്ടെ അച്ചു. ഈ ഹാർഡ് വർക്ക്, ഈ ഒരു പെർസെവറൻസ്, ഒരു പേഷ്യൻസ്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുറുക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അലക്കിട്ടിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല മോളെ. സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക്സ് യു ഷാനിക. ഓക്കെ, മാർക്സ് ചോദിക്കാം. MT സർ. അയ്യോ, അണ്ണൻ്റെ അടുത്ത് ചേർന്നു. 10 out of 10. 10 out of 10. വണ്ടർഫുൾ വണ്ടർഫുൾ. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് കിട്ടാനാ? അണ്ണന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ അണ്ണൻ തെളിയിച്ച് അള്ളിത്തന്നു. ശരത് സർ. ചക്രേ, സാർ. നിനക്ക് ഞാൻ 9.4 മാർക്സ്. താങ്ക് യു സർ. സൂപ്പർ, താങ്ക് യു സർ. അയ്യോ മുരുക. ഓക്കെ അച്ചു, സോ ടോട്ടൽ 19.4. ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് സ്കോർ നേടിയിരിക്കുന്നത് മാജിക് ബീറ്റ്സ് ടീമിൽ നിന്നും അച്ചു. കലക്കിടാ. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.